असीं जिस विषय बारे गलबात करनी है वो है पंजाबी कविता विच आधुनिकता दा प्रवेश। बनी बनाई धारना अनुसार भाई वीर सिंह नूं आधुनिक पंजाबी कविता दा मोढी कवि कह के काम चला लैण दी रुचि आम रही है, पर अजोकी पंजाबी आलोचना इस गल नूं पूरी तरह नहीं मानदी। सगों अजोकी पंजाबी आलोचना ने अजिही रुचि उत्ते प्रश्न चिन्ह ला दिता है। प्रसिद्ध कवि ते नाल आलोचक डॉक्टर सतिंदर सिंह नूर दा कहना है कि आधुनिक पंजाबी कविता दा इतिहास भाई वीर सिंह तो नहीं बल्कि शाह मुहम्मद तो शुरू किया जाना चाहिए है। आधुनिक पंजाबी कविता दा इतिहासक प्रपेख बनाउण लई यह निर्णय करना बहुत जरूरी है। अपने ये विचार उन्होंने आधुनिक पंजाबी काव्य सिद्धांतक प्रपेख विच पन्ना 15 ते दर्ज कीते हन। फिर पंजाबी कविता विच आधुनिकता दा प्रवेश किस कवि तो होया मन्निया जावे कि शाह मुहम्मद नूं पहला कवि जां आधुनिक कवि कहा जावे। शाह मुहम्मद नूं हुण तक उत्तर मध्य काल दा कवि कहा जांदा रहा है। उस दी रचना दे बाहरी प्रभाव तो ये गल जापदी भी है कि वो शायद मध्यकाल दा ही कवि है। उस दी कविता दा रचना वस्तु अते रूप यही प्रभाव पाउंदे हन कि वो मध्यकाली कवि है। इसलिए ये मसला इन्ना सरल नहीं कि इसका दो टूक उत्तर दे के अगे चलिया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर काली विच देन दी थां इसनूं आधुनिकता दे संकल्प दी कसवट्टी उत्ते परखिया जाना जरूरी है। फिर सवाल पैदा हुंदा है कि आधुनिक तो की भाव है। भाव असीं किस गल नूं आधुनिक कहंदे हां। जे डूंघाई नाल वेखीए तां इह एक संकल्पवाची शब्द है। इसलिए असीं हर उस गल नूं आधुनिक नहीं कहंदे जो नवीन है जां जो समकाली है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आधुनिक भी होवे। ये दोवें शब्द साडे नेड़ले काल दा हवाला देण वाले शब्द हन। दूजे पासे आधुनिकता दा संबंध विज्ञानक दृष्टि अते दृष्टिकोण नाल है। इसलिए विज्ञानक चेतना दे आउण तो पहला आधुनिकता नहीं आ सकती। जदों असीं मध्यकाल बारे सोचते हाँ तो इसे दृष्टि तो सोचते हाँ कि उस विच विज्ञानक चेतना जिहड़ी है ओदा इन्ना पसार सानू नज़र नहीं आउंदा। विज्ञानक चेतना ब्रह्मंड दे वर्तारे नूं अन्ने अंध विश्वासां दीआं अटकलां नाल समझण दी थां तर्क अते प्रयोग राहीं समझण उत्ते बल दिंदी है। विज्ञानक चेतना दे कुछ उभरवें लक्षण इस तरह गणाए जा सकते हैं। नंबर 1, वस्तां अते वर्तारियां दी दिख अते तत्त नूं समझण दी दा यतन अते इच्छा। नंबर 2, जो भी तत्थ प्राप्त हुंदे हन उन्हां दी ढुकवीं छाणबीन। नंबर 3, ਜਿਹੜੇ भी साडे कोले तत्थ हन जो समग्री है उस दे सारे तत्थां नूं प्रयोगशाला राहीं जिहड़ा है ठीक सिट्टियां दी परख करन लई वरतिया जाना। नंबर 4, हरेक वर्तारे दे समान्या जनरल लक्षणां दी स्थापना करना। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ है आधुनिकता दे ਇਹ विज्ञान की उत्पत्ति तो पहला सानू वेखण नूं नहीं मिलते। तो जिहड़े कुछ बहुत प्रसिद्ध साडे चिंतक ने जिन्हां ने आधुनिकता की जिहड़ी बुनियाद बन्नी उन्हां दे विच असीं जदों गिनती करते हाँ तां जिहड़े साडे सामने चिंतकां दे नां आउंदे हन तां उन्हां दे विच न्यूटन, डार्विन, मार्क्स, फ्रायड आदि चिंतकां ने
ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਦਵੈਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੰਨ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਪ। ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇਕ ਅਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੀਜ ਇੱਕ ਘਣਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਰਾਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਹੋਂਦ ਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕੁਲ ਉਤਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਅਣ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋਤਿਸ਼, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੌਕਿਕਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਘੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਰਹੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕਿਕਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਿਕਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਉ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ
ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੌਕਿਕਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ, ਤਰਕਵਾਦ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਮੁਖੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵਵਾਦ, ਤਰਕਵਾਦ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦ, ਤਰਕਵਾਦ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਵਾਲੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰੋਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਰਕਯੁਕਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਵੀ ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਪਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਪੂਰ ਮੁਹਾਣੇ, ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਲਟਕ ਲਾ ਇੱਕੋ, ਖੀਵੀ ਹੋ ਸੁਖ ਮਾਣੀ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਵ ਪਾਤਰ ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲਟਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲਟਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਸ਼, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਕ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤਾ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕਵੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਾਫਰ ਹੋਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਥੀਵੀਂ, ਖੋਜੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਇਉਂ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਵ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਵ, ਵਾਰ, ਬਾਰਾਂਮਾਹ, ਛੀਹਰਫੀ, ਸ਼ਲੋਕ, ਕਾਫੀ, ਕਿੱਸਾ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਜ਼ਲ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰੋਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਵ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਵ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ